Barijani muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila maghribiha wa bariha wa bakhriha wa lijami'a ghafarallahu lana wa li walidina wa masyayikhina walahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kumma khususan ila khawarijina dunya wal akhirah, khususan hajata ahli bait wa usulihim wa furu'ihim syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja, ma waddaka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka 'ailan fa'aghna, fa ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak
الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد العميم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين فلا وأنا على ذلك من الشاهدين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أو أمر بالتقوى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر
لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذي بيده الملك وهو على وما تفرق الذين أوتوا الكتاب وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأغرزت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا إله إلا الله والله أكبر ولله. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد.
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haqqi 'alaiha nahya wa ilaiha namutu wa biha insyaallah ta'ala. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma anta maqsuduna wa ridhaka matlubuna. A'tina mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tina jami'a hajatina, khususan hajata ahlil bait wa usulihim wa furu'ihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmata was sihhata was salamata was sa'adata ala waladina Faizul Azka bin Suhadi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al Ari Alexander wa zawjatuhu sakinatan mawaddatan wa rahmah
وألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء وألف بينهما كما ألفت بين يوسف وزليخا وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدتنا خديجة الكبرى اللهم بارك لهما وارزقهما رزقا حسنا حلالا طيبا كثيرا مباركا في عمرهما ودينهما ودنياهما وآخرتهما وارزقهما ذرية صالحة مباركة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك اللهم سلمنا من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدنا فلسطين خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين وارحمنا فإنك خير الراحمين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل القرآن وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا مقبولا ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا فيه من غير تعب ولا مشقة ولا ضير ولا نصب اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولأجدادنا وجداتنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولوالديهم ومشايخهم وأزواجنا وذرياتنا وتلاميذنا ولمن أحب وأحسن إلينا ولأصحابنا ولإخواننا ولمن حضرنا ولمن وباءنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah walimatul ursi wa walimatul khitan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, langkah kalinya marilah sama-sama kita senantiasa mengucapkan rasa puja puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla, Qadirul Ghafur, yang telah memberikan kita berbagai macam ragam nikmatnya, sehingga pada kesempatan kali ini alhamdulillah mungkin kita adalah hamba Allah yang terpilih untuk bisa masih mengharingkan tangan dan melangkahkan kaki guna untuk menghadiri daripada acara syukuran Shahihul Bait. Mudah-mudahan acara ini mendapat barokah dan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat dan salam tak luput pula kita haturkan kepada keharibaan junjungan alam kita, yakni Habibullah kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau kelak di kemudian hari nanti dengan lewat kita senantiasa selalu berselawat kepada baginda. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Raja Kampung Merahmege beserta segenap aparatur desanya, kemudian Ama RGM, Ama Betul,
Kemudian wabil khusus kepada Al-Mukarram, tengku guru kita, imam kita yang ada di Kampung Merah Mege. Wabil khusus kepada sahibul bait dan hadirin hadirat yang tak mungkin disebutkan satu persatu. Insyaallah semua kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tadi acara demi acara telah kita lalui. Saya sangat antusias Pak, namanya itu ada hifzul Quran tadi, maksudnya ketika ada walimatul khitan diadakan seperti ini. Ini langkah sebenarnya, seharusnya ini harus dipiralkan. Masalahnya sekarang model-model kebaikan itu nggak ada yang viralkan, bukan nggak ada, langka orangnya. Tapi kalau ada masalah yang menohok itu cepat viral. Contoh misalnya orang nyolong kambing, itu cepat viralnya itu. 1 jam nyolong kambing di Merah Mege itu udah sampai ke Jakarta. Apalagi kalau mau cakap ada orang misalnya nangkap kodok. Ini nangkap kodok kan paham Bapak, tak perlu saya jelaskan. Itu cepat kali itu menohoknya di mana-mana. Seharusnya kebaikan itu apabila disebarkan, manja bil hasanati falahu asyra amsalih. Siapa yang mendatangkan kebaikan maka dia akan dibalas 10 kali lipat. Artinya kebaikan yang dipiralkan itu akan mendatangkan beberapa kali lipat kepada kita. Tapi namun apalah daya, dunia ini kadang-kadang tidak seperti semula. Yang dulu orang kadang baik, hari ini mungkin jahat. Karena itu semuanya ketentuan yang kita lakukan, dan itu dengan izin Allah, tapi tidak ridhonya. Karena izin dengan ridho itu ada bedanya Pak. Kalau ridho itu sudah pasti perbuatan baik, tapi kalau izin itu belum tentu perbuatan itu baik. Contoh gini, orang nyolong itu karena izin Tuhan. Kalau enggak, bisa nggak dia nyolong? Nggak bisa. Orang mencuri, orang zina itu semuanya dengan izin. Tapi kalau ditanya apakah Allah itu ridho, maka jawabannya tidak. Maka malam ini insyaallah pertemuan ini mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Tadi kan imam kita sudah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saya ingin menjelaskan begini Pak. Iqra itu kalimat bahasa Arab dari qara'a yaqra'u. Arti qara'a itu membaca. Fi'il amarnya itu Iqra, bacalah olehmu. Kalau kita di Arab, orang kalau berpapasan dengan mahasiswa ataupun penuntut ilmu itu ditanya, aina taqra? Di mana kamu belajar? Taqra itu maknanya belajar kalau di sana. Jadi tidak selamanya kalimat Iqra itu artinya bacalah. Yang maksudnya adalah Iqra itu belajarlah olehmu. Kenapa? Karena ayat yang pertama itu turun Al-Ala. Secara logika Nabi Muhammad itu bisa nggak membaca dan menulis? Maka yang kita pahami dalam kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, beliau nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kalau andai kata bisa, maka orang lain akan menganggap bahwa Al-Quran rekayasa daripada Nabi Muhammad. Makanya Nabi itu tidak bisa membaca dan menulis. Tapi Allah membuktikan, kau bisa membaca, kau pintar, kau punya ilmu, belum tentu apa yang kamu inginkan itu diizinkan oleh Allah dan diridhoi. Tapi Nabi Muhammad yang tak bisa, maka dikenal di seluruh mancanegara yang beragama Islam, bahkan orang kafir pun. Ada buku, Pak. Buku ditulis oleh orang kafir. Namanya itu siapa itu? Ada Armstrong yang saya lupa itu. Jadi 10 manusia yang berhasil menaklukkan dunia. Maka yang pertama sekali dibuat Nabi Muhammad is the best of mankind. Jadi dibuat di situ, luar biasa memang. Dibawa Al-Quran oleh Rasulullah sehingga menjadi pedoman bagi kita semua. Nah, tadi karena sudah menyinggung imam kita masalah Al-Quran, coba kita gali satu-satu. Karena momen ini malam ini 2 acara. Satu masalah walimatul ursi, yang kedua walimatul khitan. Maka saya mengambil judul di dalam surat Al-Luqman berdasarkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasul 14 abad yang lalu. Begini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In qala Luqman." Ingatlah ketika Luqman itu berkata. Di orang pertanyaan ini sangat menohok sekali. Al-Quran disebutkan ingatlah ketika Luqman berkata. Yang jadi pertanyaan itu perkataan Luqman atau perkataan Tuhan?
Maka bagi orang-orang yang punya ulil absar, dia akan berpikir itu perkataan Luqman, tapi difirmankan kembali oleh Allah dalam Al-Quran. Kenapa begitu urgensi dan pentingnya pertanyaan itu, nasihat itu yang Luqman berikan kepada anaknya, sehingga itu berlaku sepanjang masa. Apa kata Luqman? Ya bunayya, wahai anakku, wahwa ya'iduhu, dan dia memberikan pendidikan kepada anaknya. Jadi pendidikan ini berlaku buat anak yang belum kawin dan belum sunat, apalagi yang udah kawin dan udah sunat, yang belum berkumis dan yang sudah berkumis. Ini berlaku untuk anak keturunan Adam alaihissalam, termasuk kita. Lalu kata Luqmanul Hakim, ya bunayya wa huwa ya'iduhu, wahai anakku, dia memberikan peringatan. Yang pertama, la tusyrik billah, wahai anakku, jangan kamu menyekutukan Allah. Yang pertama pendidikan ditanamkan oleh orang tua adalah ilmu tauhid. Sehingga kata Luqmanul Hakim kepada anaknya, ma ta'budu min ba'di, wahai anakku, apa yang kamu sembah nanti setelah aku tiada. Berbeda sama kita. Kalau kita ma ta'kulu min ba'di, kau nanti makan apa setelah saya sudah tiada. Yang kita ingat itu sama anak kita, tengah hara amamu lebih. Sedang ada bapakmu nih, kalau bapakmu nanti nggak ada, kau ini mau jadi apa? Kan kita banyak seperti itu. Apa yang bisa nanti kamu cari? Apa nanti yang bisa kau buat anakmu dan istrimu bahagia? Padahal pendidikan pertama itu adalah pendidikan tauhid. La tusyrik billah. Saya ingin sedikit mengklarifikasi, Pak. Orang kan banyak kalau pergi ke dukun itu musyrik kan? Pasti semuanya bilang musyrik. Gak boleh pergi ke dukun, musyrik. Bapak harus tahu dulu dukun itu dukun apa. Kalau dukun beranak nggak ada urusannya sama musyrik. Dulu sebelum ada dokter, itu orang-orang semuanya melahirkan sama dukun kampung itu. Betul nggak Pak? Nah, jadi bapak-bapak pun yang tahun-tahun mungkin lahirnya 45, saya yakin itu sama dukun beranak lahirnya. Karena bidan belum masuk ke Meramede, Pak. Bidan kan baru kemarin, puskesmas baru kemarin. Jadi kadang-kadang ini kontroversial, saya cuma ingin meluruskan aja. Yang disebut dengan musyrik itu adalah menyembah, meyakini selain daripada Allah. Tapi kalau dukun dibilang dukun beranak, itu nggak ada urusan sama musyrik. Dukun patah kaki nggak ada urusan sama musyrik. Kita gali. Dokter, ada nggak obat yang dirakit sama dokter itu, tapi bahan-bahannya dia yang menciptakan? Nggak ada. Karena seluruh fasilitas di dunia ini milik Allah. Misalnya bodrek, pasti nanti bahan-bahannya diambil dari fasilitas ciptaan Allah juga kan. Kemudian orang dukun patah kaki kan juga begitu. Dia ambil misalnya bambu, dia ambil ini, dia ambil ini. Semua fasilitas Allah. Lalu setelah itu dia baca bismillah, dengan izin Allah, insya Allah kamu sembuh. Itu boleh. Jadi kalau dokter saja pun yang menyangka bahwa obat yang diberikan menyembuhkan, maka dia juga musyrik. Bedanya apa? Kalau dukun itu nggak diakui. Kenapa? Tidak ada fakultas perdukunan. Yang ada fakultas kedokteran dan kebidanan. Itu cuma yang diakui. Coba kalau dilegalitaskan itu fakultas perdukunan, wah mungkin dukun-dukun di Meramede ini meriah juga. Udah kita buat nanti. Siapa di sini Pak kepala perdukunan? Ah, ini saya wakil sekretaris di bendahara perdukunan, kan begitu. Nah, karena nggak legalitas saja. Jadi jangan salah paham musyrik itu seperti apa. Ada orang cerita sama saya, Ustaz, boleh nggak kami berobat sama orang kafir? Boleh saya. Oh, kata orang nggak boleh, musyrik kata. Siapa yang bilang? Tengok dulu keadaannya. Sekarang gini Pak, Bapak mau dioperasi, oke lah di Takengon ini banyak dokter muslim. Kalau sempat Bapak daerah Sumatera Utara, di sana ada Malik itu 80% dokternya kafir.
Kalau bapak mau dioperasi misalnya, sementara nyawa bapak itu kira-kira secara adat itu 1 jam lagi, terus bapak bilang saya nunggu dulu dokter muslim, berani nggak bapak? Oh, mate bapak kalau sempat nunggu kayak gitu pak. Yang ada dokter kafir misalnya, ya udah kafir dulu, nggak jadi masalah. Jadi konsep antara musyrik itu harus kita bedakan pak. Nah, dia ada orang juga bilang begini, bawa keris kemana-mana musyrik katanya begitu. Ini pemahaman Wahabiyah. Saya bilang, apa dalil dasar bawa keris kemana-mana musyrik? Saya bilang begitu. Lalu dia bilang itu bisa menyakiti orang katanya. Loh, kalau bawa pisau ataupun bawa keris, cuma logikanya ingin menyakiti orang musyrik itu nggak masuk di akal gitu, kecuali kerisnya disembah, itu baru namanya musyrik. Kalau andai kata orang bawa keris kemana-mana itu musyrik, jadi orang yang di Atulintang ini bawa cangkol ke kebun semuanya musyrik, ya kan? Betul nggak secara logika? Yang lebih fatal lagi, bapak nggak boleh bawa ATM. Nah, kalau hanya alasan keris itu bisa memudaratkan, sekarang zamannya itu abad 21 canggih. Orang mau membunuh cuma cukup dengan transaksi lewat ATM. Jadi itu kan lebih parah lagi. Maka tengok dulu, ini keris digunakan untuk apa? Kalau memang dia disembah, barulah dia musyrik. Sama kayak kita bawa ATM juga pak. Kalau ATM itu kita transaksikan misalnya, oh ini kepada si Kolan, tolong nanti kamu pergi ke Gunung Kidul, kamu sembah, ini perjalananmu, ongkosnya, ini uangnya. Musyrik namanya. Tengok keadaannya. Inilah yang ditanamkan oleh Luqmanul Hakim. La tusyrik billah. Jangan kau menyekutukan Allah wahai anakku. Satu poinnya. Kenapa demikian? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya musyrik itu adalah dosa yang sangat besar sekali. Nah, gitu. Contoh lagi. Ini kan mau musim kampanye pak ya. Ini maaf 1000 kali maaf. Orang banyak pergi ke dukun. Pak, tolonglah bapak tengok dulu saya ini pak. Kira-kira saya ini jebol nggak jadi caleg. Gitu. Kata si dukun, diambil ini, diambil itu. Wah, tak percaya sama dukun tadi. Betul, dukun itu rata-rata ilmunya 90% ilmu tebak. Contoh misalnya, suami istri ibu ngambil uang ibu, pergi ke dukun. Begitu pergi ke dukun, kata si dukun, karena kita bawa bini, dia bilang, tengoknya lu bini kita, ambil air putih. Dukun kan kayak gitu, pakai air putih, baru lari semua. Ditengoknya. Ah, ini pak nampaknya bukan orang jauh, kan begitu. Pasti bilang bukan orang jauh, karena itu memang logika. Kalau andai kata orang jauh, ya nggak mungkin dia nyolong uang kita, karena nggak dekat. Orang yang dekat sama uang lah yang bisa diambil gitu loh. Nah, secara logikanya, nah itu dia, ini pasti bukan orang jauh gitu. Nampaknya pak ini keramuknya keriting ini, kan gitu. Bininya langsung lah berdebat-debat, mampus aku nih, kan gitu. Kulitnya pak, kulitnya agak hitam-hitam lah, kan gitu. Nampaknya juga jarang mandi. Jadi bilang, mampus aku nih. Ini yang ciri-ciri bapak bilang, ini biniku pak katanya. Bini kau yang ngambil uang ibu katanya. Jadi dukun itu seperti itu ya. Kalau memang dukun itu sakti, secara logika, ini logika ya. Gak mungkin bapak menghadap dia itu, terus jabatan uang yang banyak itu diberikan sama orang yang datang. Misalnya gini, bapak mau caleg pergi ke dukun. Kalau memang dukun sakti, ya dia aja yang caleg. Ataupun anaknya kalau memang dia bisa lulus gitu. Maka suatu hari datang, bapak kenapa jadi dukun pak? Karena saya ngelamar kerja kemana-mana nggak bisa, makanya aku jadi dukun katanya. Nah itu dia, itu secara logika itu pak. Saya sampaikan tadi, la tusyrik billah. Jangan kau menyekutukan Allah. Dah, yang kedua. Wa wasaynal wasiatkan kepada manusia, kata Allah, biwalidayhi, untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapakmu. Ini wasiat Luqmanul Hakim. Yang kedua, setelah taat kepada Allah, maka yang kedua itu patuh kepada kedua orang tua. Hukum ini relasinya kuat sekali pak. Patuh kita kepada orang tua tapi kita tidak taat kepada Allah, maka pahalanya nonsen.
Begitu juga sebaliknya, karena menggunakan waw ataf. Jadi waw ataf ini bermakna tartibiyah. Setelah kepada Allah Subhanahu wa taala kita berbakti, mengabdi, menyembah, maka kita wajib juga mematuhi, mentaati perintah ataupun ucapan kedua orang tua. Tapi ada batasannya. Batasannya apa? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau keduanya mengajak kamu untuk musyrik, jangan kau taati kalau kamu tidak tahu tentang ilmu tentang tersebut. Cuma kata Allah Subhanahu wa taala, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Wajib kau taati dan kau layani keduanya itu tadi di dunia ini. Artinya kita yang sudah menikah, sekalipun dia itu orang tua kita non muslim, wajib kita memberikan dia nafkah, Pak. Bayangkan, itu perintah Tuhan. Apalagi orang tua kita itu dia muslim. Banyak orang gara-gara sudah menikah putus tali silaturahim dengan bapaknya, putus tali silaturahim dengan emaknya. Padahal kata Allah, kenapa? Amalat ummuhu, ibumu lah yang telah mengandung kamu wahnan ala wahdin, yang bertambah kepayahannya via amaini selama 2 tahun, maka lahirlah lagu. Itu lagu itu memang luar biasa, kadang-kadang menyentuhkan, lagu-lagu yang bernuansa moral. Contoh misalnya lagu tentang ibu. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui. Walaupun sekarang dipelintir lagu itu, kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, kata orang. Nah itulah, itu aja lah kerja ibu itu tadi. Cuma intinya mengandung ini bukan suatu yang enak. Pak, kalau bapak nggak percaya, ambil batako 2 aja coba, ikat di leher, habis itu bawa kemana-mana. Begitulah rasanya berat. Kalau nggak percaya coba tanya sama ibu-ibu di belakang. Nah, begitulah rasa beratnya, sehingga Allah memfirmankan tentang perempuan di dalam Al-Quran yang mengandung tadi. Sehingga kita yang bapak-bapaknya apa, memang kita khawatir, Pak. Saya dulu kan kalau model istri melahirkan itu biasanya suaminya itu di kepalanya gitu. Sekarang juga mungkin udah mulai model-model kayak gitu. Saya kemarin itu sempat istri saya melahirkan nggak dikasih. Sempat begini kata bidannya, Pak, ini tolong jangan masuk karena ini urusan perempuan, katanya begitu. Saya bilang, istri saya begini kan juga gara-gara saya bilang begitu. Nah, masa nggak boleh kasih masuk? Saya bilang kayak gitu. Habis itu kata istri saya, betul itu Bang, ini urusan kami. Oh enggak, ini kan proyek kita berdua. Jadi masuk ke dalam. Begitu masuk, saya paksakan. Jadi kenapa? Disitulah kita tahu bahwa betapa hajat dan pedihnya dia melahirkan. Sehingga kita ketika dia melihat seperti itu, terbayang sama kita. Nggak akan mungkin kita itu tega meninggalkan istri dan anak kita kalau kita lihat penderitaannya Bapak. Nah begitulah pentingnya kita itu melihat begitu tadi. Nah, mengandung, melahirkan, menyusui, wajiblah perintah itu Allah tuturkan dalam Al-Quran bagi kita anak untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, perintah daripada Allah lewat lisan daripada Luqmanul Hakim kepada anaknya, wahai anakku, itaku mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhra. Kalau andai kata kau melakukan kebaikan anakku, ingat, walaupun kebaikan itu sekecil daripada biji sawi, kau temukan di dalam batu, baik di langit maupun di bumi, ingat aja, ya'ti bihallah, Allah akan membalasnya. Itulah ajaran daripada Luqmanul Hakim kepada anaknya. Kita ajarkan anak-anak kita tadi seperti mengaji, karena itu semuanya Pak ada balasan. Kita sangat salut sekali anak bisa menghafal Al-Quran sampai ayat. Kalau sempat kita disuruh sama
Anak kita, bapak bisa nggak kayak gitu? Bapak udah khatam anakku dari Fatihah sampai Anas, katanya kan gitu. Yang betul cuma Fatihah sama Anas saja yang bisa, kan khatam juga namanya itu, Pak. Nah, jadi kebaikan itu insya Allah akan Allah balas itu, walaupun sekecil biji sawi. Maka kebaikan tak perlu dipamer-pamerkan kepada orang lain. Kenapa? Karena kebaikan itu laksana bagikan buah mangga. Kalau dia sudah masak, sekalipun kau tutupi, orang akan tahu. Begitu juga kejahatan. Sekecil apapun kejahatan, tak usah ditutup-tutupi. Minta ampun aja kepada Allah kita. Sepandai apapun kita menutupi kejahatan tadi, kita tidak mau bertobat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka aib itu. Itulah yang diajarkan Luqmanul Hakim kepada anaknya. Kemudian apa lagi yang diajarkan? Ya bunayya aqimish shalah. Wahai anakku, kau dirikanlah sholat. Ini perlu sekali, Pak. Kenapa? Karena sholat itu adalah tiang agama. Rukun Islam 5, satu yang ditunduk sebagai tiang. Sholat itu adalah perwakilan ibadah daripada malaikat. Mulai berdiri, malaikat ada ibadah Pak, berdiri aja. Mulai kita ruku, malaikat diperintahkan Allah ada yang ruku aja sampai hari kiamat. Ada yang malaikat itu sujud aja ibadahnya, diperintahkan oleh Allah, dia tak akan berani untuk bangkit. Maka kita sholat perwakilan daripada ibadahnya malaikat semuanya, Pak. Luar biasa itu sholat tadi. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat berarti telah menegakkan agama. Barang siapa yang menghancurkan sholat, yang meninggalkan sholat, berarti dia sudah meninggalkan ataupun menghancurkan agamanya. Sehingga kata Rasulullah SAW, bainal muslim wal kufri as-sholat. Perbedaan antara muslim dan kafir itu adalah cuma sholat, Pak. Nah, ini saya tegaskan sedikit lagi. Ada perbedaan antara Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi. Kalau Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi itu kalau orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, begitu juga Hambali, langsung diponis kafir. Tapi kalau Imam Syafi'i, kau tanya dulu orang yang meninggal sholat tadi, apakah dia dengan malas atau tidak? Kalau misalnya dengan malas, maka dia tidak langsung terkategori orang kafir, tapi dia masuk ke dalam golongan orang munafik. Cuma kata Imam Syafi'i, takut-takut dia mati tidak selamat imannya. Kenapa? Karena kita akan tutur sapa kita itu keluar sesuai dengan kebiasaan kita. Kalau kita sering insya Allah syahadat, maka kita akan matinya pun mengucap syahadat. Nggak usah di dunia, Pak. Bapak kalau udah kena stroke, diangkat sedikit akal itu oleh Allah, hilang ingatan, itu tuh macam-macam. Saya pernah mengunjungi orang sakit, Pak. Ini kisah nyata. Bapak tadi juga diangkat mungkin akalnya sehatnya tadi. Rupanya dia itu disangka kita kawannya. Datanglah saya lihat kawannya. Apa katanya gitu? Assalamualaikum Pak. Ditengok, oh sampian tuh gini toh. Katanya kayak gitu kan. Piro nomor togel si metu. Katanya kayak gitu. Rupanya waktu muda suka main togel, Pak. Jadi waktu dia stroke yang keluar tuh cuma togel. Sampian tuh gini toh. Piro nomor togel si metu. Katanya begitu. Nah jadi bahaya, Pak. Kita itu belum mati ya, itu masih di dunia. Apa yang sering kita lakukan ketika kita nanti stroke misalnya, ataupun kita lupa ingatan, itulah yang kedua. Yang sering nyolong-nyolong kambing ya, penadah-penadah kambing, orang datang, kue mah rak dodol kambing yo, ya kan? Pasti keluarnya seperti itu. Itu nggak payah nunggu kita mati. Mau sakaratul maut pasti itu. Haji orang di haji itu jangan coba-coba orang. Di haji itu kadang-kadang dikabulkan langsung doa kita, Pak. Ada orang di haji, istrinya pergi, suaminya pergi, kemudian ponaknya pergi. Sampai di haji dicarilah ini. Si suaminya tadi nggak dapat-dapat. 2 hari 2 malam dicari di daerah Mekah tadi nggak dapat-dapat suaminya. Tiba-tiba dapat sama ponaknya. Le katanya, kemana aja kamu sudah 2 hari? Saya dan bibi capek nyari lele. Dia rupanya bawa kampelan lagi. Jadi dibilangnya, saya 2 hari itu pergi ke kebun di tempat bibimu, karena di ujung itu sedikit lagi nggak diselesaikan sama bibimu, katanya begitu. Rupanya dia ditakimoni sebelum berangkat itu tadi kerja yang ngutip, kopi orang maksudnya, bukan kopi dia. Di sana dinampakin itu. Nah itu belum kita mati, luar biasa.
Jadi sholat itu begitulah, Pak. Sering kita sholat, insya Allah apa yang kita ucapkan itulah yang akan keluar dari lisan kita. Makanya Luqmanul Hakim memberikan nasihat, aqimis sholat, wa'mur bil ma'ruf, dan kau berbuat baik anakku, wasbir ala ma asabak, dan kau sabar terhadap apa yang menimpa kamu. Inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya yang demikian itu adalah perkara yang sangat penting. Apa perkara yang sangat penting? Satu, sholat. Kedua, menebarkan kebaikan. Ketiga, bersabar kita terhadap apa yang sudah menimpa kita. Kemudian yang terakhir kata Luqmanul Hakim, wala tusair khaddaka linnas, janganlah engkau memalingkan wajahmu, pipimu kepada manusia. Kenapa? Karena sesungguhnya orang yang sombong di dunia ini nanti di akhirat Allah juga akan berpaling dari dia. Sehingga kata Allah, wala tusair khaddaka linnas innallaha la yuhibbu mukhtalin fakhur. Sebelum itu ada lagi wala tamshi fil ardi maraha. Setelah kau nggak boleh sombong, kemudian jangan kau mengusungkan dada berjalan di bumi Allah. Arti mengusungkan dada, jangan sombong dengan pangkatmu, jangan sombong dengan jabatanmu, jangan sombong dengan kekayaanmu, jangan sombong dengan kecantikan dan ketampananmu. Kenapa? Karena semua itu sifatnya adalah khoyali. Arti khoyali itu binasa. Cantik engkau cuma 2 SKS, berpangkat engkau paling lama engkau hidup di dunia, toh yang paling cepat masa jabatan habis, yang paling lambat ya sampai dengan kita sakaratul maut nanti. Nah, setelah itu selesai, maka kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yuhibbu mukhtalin fakhur, sesungguhnya Allah itu sangat membenci orang-orang yang sombong. Orang yang sombong tidak akan selamat di dunia dan akhirat. Contoh Firaun, orang kaya yang sombong tidak akan selamat dunia akhirat. Contohnya adalah Qarun, kemudian juga diikuti oleh Haman. Makanya orang yang seperti itu sudah diberikan contoh oleh Allah. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, maka inilah yang menjadi gambaran kepada kita yang Allah turunkan lewat daripada malaikat Jibril kepada Nabiullah Muhammad SAW, kemudian disebarkan kepada kita. Inilah yang menjadi tibar dan pedoman bagi kita semua. Semoga insya Allah Bapak Ibu bisa mengambil iktibarnya untuk kita amalkan bersama-sama, khususnya kepada diri saya sendiri. Lebih dan kurang dan lebih saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada teman-teman sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustadz Tengku Muhyiddin Syah yang telah menjelaskan tentang cara mendidik anak berdasarkan Al-Quran. Bagaimana yang saya katakan tadi, akhlak Rasulullah itu khuluquhul Quran, sesuai dengan Al-Quran. Itulah diantara beberapa akhlak yang telah beliau sampaikan, akhlak-akhlak mulia yang berdasarkan Al-Quran. Di antaranya kita selalu mentauhidkan Allah, mendirikan sholat, berbakti kepada kedua orang tua, amar ma'ruf nahi munkar, sabar, tidak sombong, dan berbagai akhlak mulia lainnya. Demikian, semoga apa yang telah Ustadz sampaikan tadi bermanfaat untuk kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi ilmu yang manfaat yang membawa kita kepada kebahagiaan dunia sampai akhirat. Demikian, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha 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 ha.